गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हूँ कबीरपंथी सोनल आजना विडियो लेक्चर में आप सौનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आज आपणे भणवा जई रह्या छे विराम चिन्हों। तो ए भणता पहला आपणे विराम चिन्हों छे ई शुं छे, विराम चिन्हों कोने कहेवाय, विराम चिन्होनी भाषामां शुं आवश्यकता छे, तो तेने आजे आपणे विस्तारथी समजवानो प्रयत्न करीशुं। तो चालो आजे आपणे विराम चिन्होनो अभ्यास करीए। विराम चिन्हों, विराम चिन्हों ए लेखननो प्राण छे। विराम चिन्हों छे ए शुं छे, तो के लेखननो प्राण। एटले के तमे सुंदर रीते जो विराम चिन्हों मूक्या हशे तो तमारी भाषा एमना थकी खूब ज सुंदर देखाय छे। एटले एमने लेखननो प्राण कहेवामां आव्यो छे। विराम चिन्हों एटले लखाणनी भाषामां वपराता एवा चिन्हों जे लखता, वांचता के बोलता क्या केटली विश्रांति, विश्रांति एटले के विराम लेवी ते दर्शावे छे, एटले के विराम लेवो ते दर्शावे छे। एटले के विराम चिन्हों ज्यारे तमे कोई पण वस्तु लखता होय, कोई पाठ छे तो एमां कयुं वाक्य छे ई क्यां अटके छे, लखता, वांचता के बोलता, तो तेमां કેટલો વિરામ લેવો, કેટલી વિશ્રાંતિ લેવી તે વિરામ ચિહ્ન આપણને બતાવે છે। એટલે કે કોઈ પણ સુંદર મજાનું વાક્ય હોય, ખૂબ લાંબુ હોય, પણ તમે તે એક ધારું ન બોલી શકો તો વચ્ચે તમારે જે વિરામ લેવો પડે, તો વિરામ લેતી વખતે જે ચિહ્નનો ઉપયોગ થાય છે એને આપણે વિરામ ચિહ્ન કહીએ છીએ। विराम चिन्हों भाषानु संयोजन अने बंधारण पण दर्शावे छे। एटले के दरेके दरेक भाषा ने पोताना विराम चिन्हों होय छे। एटले के विराम चिन्हों जे छे ई भाषानु संयोजन करे छे। एटले के एक वाक्य ने बीजा वाक्य साथे सुंदर रीते जोड़े छे ने बंधारण पण दर्शावे छे। एटले के दरेके दरेक वाक्यना अलग अलग बंधारण होय। दाखला तरीके पूर्ण विराम छे, प्रश्नार्थ चिन्ह छे, अवतरण चिन्ह छे। तो आ दरेके दरेक विराम चिन्होना बंधारण पण अलग अलग होवाना। एटले के दरेके दरेक विराम चिन्ह ने पोतानुं एक अलग बंधारण होय छे, एक अलग ओळख होय छे। भाषा, स्थल, काल, बोली वगैरे प्रमाणे विराम चिन्होना नियमों अलग होई शके छे, बदलाता पण रहे छे। एटले के गुजराती भाषा छे तो एमां विराम चिन्होना जे बंधारणना नियम होय तो ए प्रमाणे तमारे तेमने अनुसरवा पड़े। पण पछी तमे बीजी कोई भाषा छे ई भणता होय त्यारे तेमना जे नियमों होय छे ए त्यां लागू पड़े छे। एटले के स्थल, काल, बोली वगैरे प्रमाणे विराम चिन्होना नियमों अलग होई शके छे, बदलाता पण रहे छे। एटले के अमुक विराम चिन्होमां उद्गार चिन्ह आवतुं होय, पण अमुक समय संजोग स्थल प्रमाणे ए वाक्य बोलातुं होय तो त्यां कदाच उद्गार चिन्ह न आवे तो आपणे बीजुं पण अवतरण चिन्ह छे ए वापरवुं पड़े। तो आवुं पण भाषामां क्यारेक थाय तो आपणे पहेला एमनो आखो संदर्भ छे जोवो पड़े के वाक्य छे क्या संदर्भ में अने कई रीते बोलायेलुं छे, तो ए प्रमाणे एमां विराम चिन्ह छे मूकवामां आवशे। विराम चिन्ह अर्थ भेद पण बतावे छे। एटले के विराम चिन्ह में तमने अर्थ भेद आ खूब एनुं मोटुं जमा पासुं छे के तेमां तमने अर्थभेद पण जोवा मळतो होय छे। एटले के विराम चिन्ह छे ई हळवी रीते आपणने अर्थभेद पण बतावी जाय। दाखला तरीके अहींया तमे जोजो बंने वाक्य छे एक ज छे
પણ તેમ છતાં વાક્યમાં જ્યારે અલ્પવિરામની જગ્યા બદલાઈ ગઈ, વિરામચિહ્નની જગ્યા બદલાઈ ગઈ, તો આપોઆપ જે વાક્યનો અર્થ છે એ પણ બદલાઈ ગયો. તો કઈ રીતે? તો પહેલું વાક્ય, પુરુષ વિના સ્ત્રી અપૂર્ણ છે. એટલે કે આમાં પુરુષનું મહત્વ છે એ બતાવવામાં આવ્યું છે કે પુરુષ વગર કોઈ પણ સ્ત્રી જે છે એ અપૂર્ણ છે, અધૂરી છે. તો નીચેનું વાક્ય તમે વાંચો, પુરુષ વિના સ્ત્રી અપૂર્ણ છે. પુરુષ વિના સ્ત્રી અપૂર્ણ છે. એટલે કે પુરુષ કોઈ પણ સ્ત્રી કે જો એને એના જીવનના સફરમાં કોઈ પણ સાથ જો ન મળે તો તે પુરુષ છે એ અપૂર્ણ છે, એટલે કે અધૂરો છે. તો અહીંયા કોનું મહત્વ બતાવ્યું? તો કે સ્ત્રીનું. તો આટલું છે એનો તમારે સ્ક્રીનશોટ છે એ લઈ લેવાનો છે. પછી આપણે આગળ છે એ ભણાવવાનું શરૂ કરીશું. ચલો હવે ત્યાંથી આગળ ભણવાનો પ્રયત્ન કરીએ. હવે જેવી રીતે અહીંયા તમે અર્થભેદ જોયો, તો એવો જ કંઈક અર્થનો અનર્થ પણ જો તમે વિરામચિહ્નો યોગ્ય જગ્યાએ ન વાપરો તો સંભવ છે કે એવું થઈ શકે. વિરામચિહ્ન યોગ્ય જગ્યાએ મૂકવામાં ન આવે તો અર્થનો અનર્થ. વિરામચિહ્નો યોગ્ય જગ્યાએ ન મૂકવામાં આવે તો અર્થનો અનર્થ પણ થઈ જવાની સંભાવના રહે છે. એટલે કે અર્થનો અનર્થ પણ થઈ શકે છે. દાખલા તરીકે કાયદાનું પાલન કરવું નહીં કરનારને દંડ થશે. હવે એક વાક્ય છે લેવામાં આવ્યું છે કે કાયદાનું પાલન કરવું નહીં કરનારને દંડ થશે. તો તમે જુઓ કે અહીંયા શું કહેવામાં આવ્યું છે કે દરેક વ્યક્તિ જે હોય છે, દરેક જે વ્યક્તિ હોય છે
તો તેમણે હંમેશા કાયદાનું પાલન કરવાનું હોય છે, એટલે કે જે આપણા કાયદા બનાવેલા હોય છે તો તેમણે પાલન કરવું જોઈએ, નહીં કરનારને દંડ થશે. અગર કદાચ કોઈ વ્યક્તિ છે એ કાયદાનું પાલન નથી કરતા તો એ દંડને પાત્ર ગણાય, સજાને પાત્ર ગણાય. તો હવે અહીંયા જે તમે અટક્યા, અહીંયા જે તમે વિરામ લીધો અને વિરામ ચિહ્ન મૂક્યું, પણ હવે કદાચ એ જ વિરામ ચિહ્ન છે એ બીજી કોઈ જગ્યાએ આવે તો કેવી રીતે અર્થનો અનર્થ થઈ જાય. કારણ કે અહીંયા આપણને એક અર્થ છે એ છુપાયેલો દેખાય છે કે આપણે બધાએ કાયદાનું પાલન છે કરવું જોઈએ. તો તમે અહીંયા વાંચો, આ વાક્યમાં ખાલી અલ્પવિરામ છે અહીંયા બદલાઈ ગયું કે કાયદાનું પાલન કરવું નહીં, કરનારને દંડ થશે. એટલે તમે વિચાર કરો કે અહીંયા કાયદાનું પાલન કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે તો એ જ અલ્પવિરામ છે અહીંયા નહીં પાસે મૂકી દેવામાં આવ્યું તો કેટલો અર્થ છે એ બદલાઈ ગયો. દાખલા તરીકે અહીંયા શું કહેવામાં આવ્યું? કાયદાનું પાલન કરવું નહીં, કરનારને દંડ થશે. એટલે અહીંયા કાયદાનું પાલન કરવામાં બતાવ્યું છે, પાલન કરવાનું કહેવામાં આવ્યું છે. અને અહીંયા એવું કહ્યું છે કે જો તમે કાયદાનું પાલન કરશો તો તમે કરશો નહીં તો તમને દંડ થશે. એટલે કે અહીંયા કાયદાનું પાલન ન કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે અને અહીંયા કાયદાનું પાલન કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે. આવી રીતે વિરામ ચિહ્નોમાં ક્યારેક ક્યારેક અર્થનો અનર્થ પણ થઈ જતો હોય છે. તો ચલો આટલું તમારે લખી લેવાનું છે. હવે આપણે વિરામ ચિહ્નોમાં 7 એમના પ્રકાર જે છે એ ભણવાના છે. તો એમાં પૂર્ણ વિરામ, અલ્પવિરામ, અર્ધવિરામ, ગુરુ વિરામ, પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન, ઉદ્ગાર ચિહ્ન અને અવતરણ ચિહ્ન. તો આવી રીતે આટલા વિરામ ચિહ્નો છે એ આપણે આજે શીખવાના છે. તો એમાંથી એમના પ્રકાર છે એ આજે હું તમને લખાવું છું, જે તમારે લખવાના છે. આજે આપણે 7 પ્રકાર વિશે વાત છે એ કરવાની છે.
પૂર્ણવિરામ, અલ્પવિરામ, અર્ધવિરામ. ગુરુવિરામ. તો આ ચિહ્નો છે એ આવી રીતે ઓળખાય છે. અહીંયા મેં તમને એમની નિશાની પણ કરીને બતાવી કે પૂર્ણવિરામ છે તો એમાં ટપકું છે એ આ રીતે કરવામાં આવતું હોય, અલ્પવિરામમાં છે તો એ આપણે આવું ચિહ્ન છે એ મૂકતા હોઈએ છીએ, અર્ધવિરામ હોય તો એમાં આપણે આવું ચિહ્ન છે એ વાપરતા હોઈએ, ગુરુવિરામ હોય તો આપણે આવી નિશાની એટલે કે આવું ચિહ્ન છે એ કરતા હોઈએ, પ્રશ્નાર્થ હોય તો આપણે પ્રશ્નાર્થનું ચિહ્ન છે એ મૂકતા હોઈએ છીએ, ઉદ્ગાર ચિહ્ન હોય તો આપણે ઉદ્ગાર ચિહ્ન છે એ મૂકતા હોઈએ છીએ, અને અવતરણ ચિહ્ન હોય ત્યારે આવી રીતે કોઈ પણ સુંદર વાક્ય હોય, વ્યાખ્યા હોય તો એમને આપણે આવી રીતે અવતરણમાં મૂકતા હોઈએ છીએ. તો આટલા જે વિરામ ચિહ્નો છે એ આપણે ભણવાના છે. તો એમાં આજે પહેલા ચિહ્નની વાત છે એ આજે આપણે શીખીશું કે જેમનું નામ છે પૂર્ણવિરામ. આ પૂર્ણવિરામ છે. તો પૂર્ણવિરામ છે એ ક્યારે વાપરવામાં આવે છે, એમનો ઉપયોગ ક્યારે થતો હોય છે, તો કે વાક્યના અંતે પૂર્ણવિરામ મૂકવામાં આવે છે. જ્યારે કોઈ પણ વાક્ય પૂરું થતું હોય તો વાક્યને અંતે આપણે પૂર્ણવિરામ મૂકતા હોઈએ છીએ. તો ગાંધીનગર ગુજરાતની રાજધાની છે તો આ વાક્ય છે એ ત્યાં પૂરું થઈ ગયું. તો અહીંયા આપણે તે પૂર્ણવિરામ મૂકીને વાક્યને છે એ પૂરું કરી બતાવ્યું કે પૂરું કરી નાખ્યું.
આજે 26મી જાન્યુઆરી છે, તો અહીંયા વાક્ય છે એ પૂર્ણ થઈ ગયું, તો આપણે ત્યાં પૂર્ણ વિરામ મૂકી શકીએ. એવી રીતે તમે કોઈ પણ જે વાક્ય છે એ અંતે જ્યારે પૂર્ણ થતું હોય ત્યારે તમે પૂર્ણ વિરામ મૂકીને વાક્યને પૂર્ણ છે એ તમે ચિહ્ન દ્વારા સૂચવી શકો. તો હવે બીજું છે અલ્પવિરામ. જ્યાં પૂરેપૂરું નહીં પણ અલ્પ એટલે કે થોડું અટકવાનું અનિવાર્ય હોય ત્યાં અલ્પવિરામ મુકાય છે. જ્યાં તમે વાક્ય છે એ પૂરું કરી નાખો અને જે ચિહ્ન આવે તો પૂર્ણ વિરામ આવી જાય, પણ જ્યાં પૂરેપૂરું નહીં પણ થોડુંક એટલે કે અલ્પ અટકવાનું હોય ત્યાં આપણે અલ્પવિરામ મૂકીએ છીએ, એટલે કે ત્યાં અલ્પવિરામ મુકાય છે. હવે એમનો બીજો નિયમ છે કે ઘણા નામ, વિશેષણ કે ક્રિયાપદ એક સાથે આવ્યા હોય ત્યારે છેલ્લા સિવાયની દરેકની પછી અલ્પવિરામ મુકાય. ક્યારેક ઘણા નામ, વિશેષણ કે ક્રિયાપદ એક સાથે આવતા હોય, બધું જ એક સાથે આવતું હોય તો ત્યાં તમે છેલ્લા સિવાય જેટલા શબ્દો આગળ આવ્યા હોય તો તે દરેકની પછી અલ્પવિરામ મૂકવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે રામ, લક્ષ્મણ, ભરત અને શત્રુઘ્ન
ચારે વચ્ચે ખૂબ પ્રેમ હતો. મેદાનમાં તન્મય, આરવ, આદિત્ય, અર્જુન, રમતા હતા. તો તમે અહીંયા જુઓ, રામ, લક્ષ્મણ, ભરત અને શત્રુઘ્ન ચારે વચ્ચે ખૂબ પ્રેમ હતો. તો ખૂબ પ્રેમ, તો એ શું છે? વિશેષણ. બરોબર, કે એમને વચ્ચેનો જે પ્રેમ છે એ બતાવવામાં આવ્યો. પ્રેમ તો હતો જ તે ચારે ભાઈઓ વચ્ચે, પણ કેવો હતો? ખૂબ. તો જ્યારે કોઈ વિશેષણ ની આગળ જેટલા પણ નામ આવેલા હોય, એટલે કે જેટલા શબ્દ આવેલા હોય છે, તો તેમની પાછળ છે એ અલ્પવિરામ મૂકવામાં આવે છે. ઘણા નામ, એટલે કે ઘણા નામ થઈ ગયા. અહીંયા તમે જુઓ કેટલા નામ છે? 4 નામ છે. રામ, લક્ષ્મણ, ભરત અને શત્રુઘ્ન. તો આ ચારે વચ્ચે ખૂબ પ્રેમ હતો. તો ખૂબ પ્રેમ એટલે એ શું થઈ ગયું? વિશેષણ. તો આવી રીતે એક સાથે આવ્યા હોય ત્યારે છેલ્લા સિવાયના, એટલે કે આ છેલ્લા શબ્દો છે એની સિવાય બધા શબ્દ આગળ છે શું મૂકવામાં આવશે? અલ્પવિરામ. એટલે કે રામ, લક્ષ્મણ અને ભરત વચ્ચે અલ્પવિરામ આપીને આપણે વાતને છે થોડોક ત્યાં વિરામ આપીએ છીએ, શબ્દને થોડોક વિરામ આપીએ છીએ. આપણે ત્યાં થોડુંક અટકીએ છીએ, અલ્પ અટકીએ છીએ, તો એમને કહેવાય છે અલ્પવિરામ. તો આ છે તમારે સ્ક્રીનશોટ આમનો લઈ લેવાનો છે. હવે અલ્પવિરામનો આગળનો નિયમ. સંબોધનાર્થે વપરાયેલા પદ પછી અલ્પવિરામ આવે. સંબોધનાર્થે એટલે કોઈને સંબોધન કરવામાં આવ્યું હોય, કોઈને નામ દઈને જ્યારે બોલવામાં આવ્યું હોય ત્યારે. સંબોધનાર્થે વપરાયેલા પદ પછી અલ્પવિરામ મૂકવામાં આવે છે. જ્યારે તમે કોઈ વ્યક્તિને સંબોધન કરીને બોલાવો તો એમની તરત પછી તમારે અલ્પવિરામ મૂકવું પડે અને પછી તમે આગળ વાક્ય છે એને વધારી શકો. તો આપણે ત્યાં સહેજ અટકીએ છીએ. દાખલા તરીકે
રામભાઈ આ ફાઇલ ગંગાધર પહોંચાડો. દાદાજી જમવા ચાલો. સાહેબ તમે આવશો ને? હળવી રીતે કહેવાયેલું છે એટલે ત્યાં પ્રશ્નાર્થ આવશે નહીં, પૂર્ણ વિરામ જ આવશે. સાહેબ તમે આવશો ને? એટલે ત્યાં હળવી રીતે છે એ આપણે પૂર્ણ વિરામ મૂકીએ છીએ. હળવી રીતે બોલાયું એટલે પૂર્ણ વિરામ આવશે. તો અહીંયા તમે જુઓ 3 વાક્ય લખ્યા આપણે. રામભાઈ આ ફાઇલ ગંગાધર પહોંચાડો એટલે કોઈ એક સ્થળે પહોંચાડવાની વાત છે કરવામાં આવી છે, પણ આગળ શું બોલાયું? રામભાઈ. એટલે રામભાઈ પાસે અલ્પવિરામ આપણે મૂક્યું. બીજું વાક્ય છે દાદાજી જમવા ચાલો, એટલે કે દાદાજી જમવા માટે આવો. તો અહીંયા દાદાજી છે એ સંબોધન કરાયું એટલે ત્યાં આપણે અલ્પવિરામ મૂક્યું. પછી એવી રીતે સાહેબ તમે આવશો ને? એટલે અહીંયા સાહેબ પાસે પણ તમે અલ્પવિરામ છે એ મૂક્યું. તો આવી રીતે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિને આપણે સંબોધન કરીએ છીએ ત્યારે તેમની પછી આપણે અલ્પવિરામ મૂકીએ છીએ. હવે અલ્પવિરામનો આગળનો નિયમ કે કેવા કેવા શબ્દો આવે ત્યારે તેમાં આપણે અલ્પવિરામ મૂકતા હોઈએ. અલબત્ત, ટૂંકમાં, જેમ કે, એટલે કે, ખરેખર, આમ વગેરે જેવા શબ્દો પછી અલ્પવિરામ મુકાય છે. એટલે કે જ્યારે જ્યારે વાક્યમાં આ શબ્દો આવશે અલબત્ત, ટૂંકમાં, જેમ કે ને એટલે કે ને ખરેખર, ત્યારે આ શબ્દો પછી આપણે અલ્પવિરામ મૂકીએ છીએ.
અલબત્ત તમે જ એ કામ કરવા સક્ષમ છો. તો અહીંયા અલબત્ત પછી અલ્પવિરામ છે એ મૂકવામાં આવ્યું, એટલે કે અલબત્ત તમે જ એ કામ સક્ષમ છો. તો અલબત્ત પાસે આપણે અટક્યા એટલે આપણે ત્યાં અલ્પવિરામ મૂક્યું. પછી બીજું વાક્ય, ટૂંકમાં સત્ય હંમેશા સનાતન હોય છે. તો અહીંયા સત્ય વિશે વાત છે એ કરવામાં આવી કે ટૂંકમાં સત્ય હંમેશા સનાતન હોય છે, એટલે કે સત્યને તમે નકારી શકો નહીં. સત્ય છે એ દરેક જગ્યાએ આપણને એમનું શુદ્ધ સ્વરૂપ છે એ દેખાડે છે. તો સત્ય હંમેશા સનાતન હોય છે. તો ટૂંકમાં અહીંયા આવ્યું એટલે અહીંયા આપણે અલ્પવિરામ મૂક્યું. પછી એવી રીતે એટલે કે ચોમાસું મુખ્ય ઋતુ ગણાય છે. એટલે કે આગળ અટક્યા એટલે કે ચોમાસું મુખ્ય ઋતુ ગણાય છે. ખરેખર પ્રકૃતિ રમ્ય દ્રશ્યોનું સર્જન કરે છે. તો અહીંયા ખરેખર પાસે પણ તમે અટક્યા, અલ્પવિરામ ચિહ્ન છે એ મૂક્યું. તો આવી રીતે જેટલા આ શબ્દો આવશે, અલબત્ત, ટૂંકમાં, જેમ કે, એટલે કે, ખરેખર, તો ત્યાં તમારે છે એ અલ્પવિરામ મૂકવું પડે. તો અહીંયા આવી રીતે હવે એમનો આગળનો નિયમ છે એ શીખવાનો છે. આમનો સ્ક્રીનશોટ છે એ તમારે લેવાનો છે. આમાં હજી પણ એક વાક્ય છે તમે ઉમેરી શકો. આમ હંમેશા તેઓ સમય પાલન કરતા. પત્ર લેખન જ્યારે લખતા હો ત્યારે પણ સંબોધન પછી તેમજ અંતના જે વિદાયવાચક જે
હંમેશા જે વાક્ય હોય છે તો તેમની પાછળ આપણે અલ્પવિરામ છે એ મૂકતા હોઈએ છીએ. તો જો વહાલી બેન, પૂજ્ય પિતાજી, પૂજ્ય માતાશ્રી, તો આવી રીતે એમની પાછળ આપણે અલ્પવિરામ છે એ મૂકતા હોઈએ છીએ. એટલે કે જ્યારે તમે પત્ર લખવાની શરૂઆત કરતા હો ત્યારે તમે કોઈ પણ સંબોધન એટલે કે શરૂઆતમાં જે સંબોધન કર્યું હોય તો તે સંબોધન પછી આપણે અલ્પવિરામ છે એ મૂકીએ છીએ. એવી જ રીતે જ્યારે વિદાયમાં કોઈ પણ છે એ પત્ર પૂરો કરે ત્યારે તેમના નામ પછી એટલે કે એ લખે છે કે આપનો વિશ્વાસુ વહાલો અથવા તો આપનો આજ્ઞાંકિત પુત્ર, તો તે પછી આપણે વિદાય વચન એટલે કે વિદાય વાચક જે છેલ્લું એમનું અંત હોય છે ત્યારે આપણે અલ્પવિરામ મૂકીએ છીએ. આપનો વિશ્વાસુ, આપનો આજ્ઞાંકિત પુત્ર પુત્રી વગેરે. એટલે કે જ્યારે આપનો આજ્ઞાંકિત એમાં આપણે લખીએ ત્યાર પછી આપણે અલ્પવિરામ છે એ મૂકતા હોઈએ.
ના, જી, કા, કેમ નહીં વગેરે કેવળ પ્રયોગી જો વાક્યની શરૂઆતમાં હોય તો તે દરેકની પછી અલ્પવિરામ મુકાય છે. એટલે કે જ્યારે વાક્યની શરૂઆતમાં આવા કેવળ પ્રયોગી શબ્દ છે એ મૂકવામાં આવ્યા હોય ત્યારે આપણે તેમની પાસે અલ્પવિરામ મૂકીએ છીએ. એટલે કે હા, એ લખાણ મેં જ લખ્યું છે. તો અહીંયા હા પાસે આપણે અટક્યા એટલે ત્યાં આપણે અલ્પવિરામ મૂક્યું. કા તમારી પણ ભૂલ થઈ ને, એટલે અહીંયા પ્રશ્નાર્થ કરવામાં આવ્યો તો કા આગળ તમે છે એ અટક્યા છો એટલે ત્યાં આપણે અલ્પવિરામ છે એ મૂકીએ છીએ. ના, આજે શાળાએ નથી આવવાનો, એટલે કે અહીંયા ના પાડવામાં આવી છે, નકારવાચક છે આ વાક્ય. તો શું કહે છે કે ના, હું આજે શાળાએ નથી આવવાનો. તો આ ત્રણેય વાક્યોમાં તમે જોઈ શકો છો કે હા, કા અને ના, તો તેમની પાછળ આપણે અલ્પવિરામ મૂકીએ છીએ. જી, અમે પણ પ્રવાસમાં આવશું. તો અહીંયા પ્રવાસમાં આવવાની વાત થઈ છે કે જી અમે પણ પ્રવાસમાં આવશું. કેમ તમે પ્રવાસમાં આવવાના નથી? તો અહીંયા પ્રશ્નાર્થવાચક કેવળ પ્રયોગી છે. કેમ તમે પ્રવાસમાં નથી આવવાના? તો અહીંયા આપણે નહીં નહીં, એ લોકો તો મંદિરમાં દર્શન કરવા જતા હતા. નહીં નહીં, એ લોકો તો મંદિરમાં દર્શન કરવા જવાના હતા. બે વખત નહીં નહીં કેવળ પ્રયોગીનો પ્રયોગ થયો એટલે આપણે અહીંયા અલ્પવિરામ છે એ મૂક્યું. એક વખત મૂકાણું હોય તો પણ તમે ત્યાં અલ્પવિરામ છે એ મૂકી શકો. તો જ્યારે આવા કેવળ પ્રયોગી શબ્દ છે એનાથી જો વાક્યની શરૂઆત થતી હોય તો ત્યાં તમે અલ્પવિરામ છે એ મૂકી શકો છો. તો આજે આપણે વિરામ ચિહ્નોની વિસ્તારથી છે એ વ્યાખ્યાને સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો, તેમના પ્રકારોને સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો. તેમાં આપણે પૂર્ણવિરામ અને અલ્પવિરામના જે નિયમો છે તેમને જાણવા સમજવાનો છે એ પ્રયત્ન કર્યો. તો અહીંયા આજે આપણે આપણા વિડીયો લેક્ચરને છે એ અટકાવીએ છીએ.
આની પછીના વિડિયો લેક્ચરમાં છે હું તમને આગળના પ્રકારો વિશે વિસ્તારથી સમજાવીશ. તો હવે તમારે હોમવર્ક છે એ નોંધી લેવાનું છે. ત્રણ પ્રશ્નો છે મેં તમને અહીંયા હોમવર્કમાં આપ્યા છે, જે તમારે નોંધી લેવાના છે. પહેલો પ્રશ્ન છે, વિરામચિહ્ન એટલે શું? વિરામચિહ્નના પ્રકાર કેટલા, ક્યાં ક્યાં? વિરામચિહ્નના પૂર્ણવિરામ અને અલ્પવિરામ વિશે માહિતી આપો. તો આટલું હોમવર્ક છે એ તમારે કરવાનું રહેશે. અહીંનો વિડિયો લેક્ચર છે એ આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ. થેન્ક યુ.